Hello and welcome to all. Today we will discuss the multiple choice questions in the topic matrices. Okay, this is our lectures video number 4. Okay, then the example is written on the board. What is our question? See here. If A is a non-singular matrix of order n, this is order n. Okay. Order n means what? If the matrix is of order 2 by 2, then n equal to what? 2. If the matrix is of order 3 by 3, then n equal to what? 3. And here are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These are 8 important property, and with the help of these property we can solve the examples for JEE, okay, or MSCT exam. How to solve? Let's discuss. What is our first property? Look here. What is property first? Property first is determinant of, here is determinant of adjoint of A is equal to, here determinant of A raised to n minus 1. This is a property first. Look at that property. Determinant of adjoint of A. We will discuss one example and try to find the answer of this. Question is here, if a matrix A is 1, 2, 1, 8, 1 to 1, 8, then determinant of A, determinant of adjoint of A equal to, look at here, determinant of adjoint of A equal to, and the options are like this here, A, B, C and what? D. Actually, determinant of adjoint of A we have to find. Okay, what is our basic concept? This is a matrix A. Look here, A equal to 1, 2, 1, 8. Okay, this is our given matrix. So, by using this, we have to find, look here, in the determinant, which word is here? Adjoint of A. And what is adjoint of A? Adjoint of A, we know how we can find adjoint. For that we must know how to find minus cofactor, after that cofactor matrix, and transpose of cofactor matrix gives us adjoint of A. And if such a matrix is obtained, try to find determinant of it, and that will give us the correct answer. Okay, so and I have given one shortcut trick, that is how to find adjoint of A directly. Here 1 and 8, look here, these are diagonal element. Change the position of it, it will take 8, 1, and here minus 1 and here minus 2. This is what? Adjoint of this matrix. And question is find determinant of A. So determinant of adjoint of A is equal to, here determinant 8 minus 2 minus 1, 1. What will be the here answer? And the answer will be here, I am writing here instead of this, I write here determinant of
adjoint of A equal to, here determinant 8 minus 2 minus 1 1. What is the answer? 8 multiplied by 1, 8 minus, because of our formula, and minus 1 multiplied by minus 2, it is 2. Answer is what? 6. And this is the correct answer. Adjoint of A equal to what? 6. Okay, and 6 is the, this gives a correct answer. Look here, our question is this one, 1 2 1 8, and try to find determinant of adjoint of A. Means we have to find adjoint, and we know for adjoint minus cofactor matrix, transpose of cofactor matrix will give us this correct answer. Same way we are going here. So final answer is what? Answer is 6. But same question can be solved by using here shortcut trick. What is shortcut trick? Determinant of adjoint of A equal to what? Determinant of A raised to n minus 1. So this is matrix. Try to find determinant of A. What is the answer? 1 to 1 8. Not need to find adjoint here. So here 8 minus 2, 1 multiplied by 8, 8 minus 2, it will give us 6 here. And this is about determinant of A, and raised to what? N minus 1. So determinant of A raised to n minus 1 means 6 raised to, determinant of A is what? 6. 6 raised to n minus 1 what? 2 minus 1. 2 means what? Here n takes value 2, because the order of this matrix is here 2 by 2. So 2 minus 1 means 6 raised to 1. Answer is what? 6. This is a simple method to find the answer of this question. Okay, very easy one, and you can easily find value of such type of answer. Try to remember, if the question is given determinant of adjoint of A, then not need to find minus, cofactor matrix and transpose of it. Only just find determinant of A, and if we get determinant of A is like this 6, then final answer will be 6 raised to what? N minus 1. 2 minus 1 it is 2. 2 minus 1 it is 1, and final answer is X. Okay, and same question, look once again. If A equal to 1 to 1 8, order is 2 by 2, then value of this is, option is here 6, second option minus 6, third option 1 by 6, and fourth option here minus 1 by 6. Okay, then what will be the correct answer? The correct answer is here what? Option number first. How we get? Actually, determinant of A, we can solve it as determinant of A raised to n minus 1, 6 raised to 2 minus 1, 6 raised to 1. Answer is what? 6. Hence, the answer is 6. Okay, this is an example depend on our property number first. Okay, let us discuss one more example related to same property. If the matrix is given like this, if A equal to the matrix 1 to 1, first row 1 to 1, here 2 1 1, and here last 1 1 1. This is a given matrix, and question is here, find a determinant of adjoint of A equal to what? And options are like this here, A, B, C, and what? D. What will be the correct answer using our direct method? What is
hint and hint. What will be correct answer? Determinant of adjoint of A will gives us here. Try to find determinant of A raised to n minus 1. N minus 1. So what is n here? N means this is a n. N means order of the matrix, and this is a matrix of order what? 3 by 3. So n means here what? N means 3. So we will give here determinant of A raised to 3 minus 1 determinant of A square. So we have to find determinant of A. Now what will answer? Determinant of A will be here 1 2 1 2 1 1 1 1 1. Okay, this is our determinant, and we can easily find the actually value of this determinant. Let us find the expansion of this in detail. How we can expand this? Start with 1 into what? Don't consider vertical line, horizontal line. 1 1 1 1. After that, go at this position. This is a negative position. Don't consider vertical line, horizontal line. 2 1 1 1. Plus go at this position last 1. So what will remain? 2 1 1 1, and try to find answer of this. So 1 into what? 1 minus 1, it is 0. Minus 2. 2 minus 1 plus 1 here. 2 minus 1. 2 into 1. 2 minus 1. So what will we get answer? Here will 0. Here is 1. Here minus 2 only. Here 1. It is plus 1. Answer is what? Minus 1 is the correct answer. Minus 1 is the value of the determinant. Put this value here. So what is the answer? Minus 1 raised to 2. So means what here? It is 1. 1 is the correct answer. So options are here. I am writing here answer like this: 2, minus 2, 1 and minus 1. And you know, by actually solving the answer of this, final result gives us 1. So correct option is here. Option number what? Option number C is the correct answer. Means what? We are discussing our property number first. Property first. Determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to n minus 1. Okay. I will now explain in Marathi. समजा असा मॅट्रिक्स दिला असेल. आता सगळ्यांना माहिती आहे हा मॅट्रिक्स आहे ऑर्डर किती? 3 by 3. मग आणि प्रश्न काय बघा, डिटर्मिनंट ऑफ adjoint ऑफ ए. म्हणजे आता विचार करा, हे डिटर्मिनंट ठेवा तात्पुरतं बाजूला. इथं काय लिहिलं आहे? adjoint ऑफ ए. मग adjoint ऑफ ए काढण्याची मेथड आठवा जरा. मायनर काढावे लागतील. पण विचार करा, हा 3 by 3 असल्यामुळं मायनर किती येणार आहेत? 9 मायनर येणार आहेत. 9 कोफॅक्टर्स येणार आहेत. नंतर कोफॅक्टर मॅट्रिक्स लिहावा लागतो आपल्याला, आणि त्याचा ट्रान्सपोज म्हणजे adjoint ऑफ ए. ठीक आहे, तसंही करता येईल, वेळ जास्त जाईल. आणि मग त्याचा आणि डिटर्मिनंट काढायचं आहे. किती वेळ जाईल सांगा बरं? कमीत कमी 7 ते 8 मिनटं जातील असं सगळं करण्यासाठी. आणि असले प्रश्न जर परीक्षेला विचारले, तुम्हाला सगळ्यांना सोडवता येते, त्याबद्दल काही शंका नाही. पण दिलेल्या वेळेत सोडवता यायला पाहिजे. म्हणून तुम्हाला ज्या विद्यार्थ्यांना ही प्रॉपर्टी माहीत आहे, डिटर्मिनंट ऑफ adjoint ऑफ ए, याचा अर्थ डिटर्मिनंट ऑफ ए रेज टू n मायनस 1. म्हणजे काय करा, ही प्रॉपर्टी सर्वात महत्त्वाची आहे. ओके. आता परीक्षेसाठी ऑर्डर किती विचारतील? आता इथं जो मॅट्रिक्स देतील ना, तो अर्थातच 3 by 3 चा असणार आहे, किंवा काय 2 by 2 चाच असणार आहे. एवढं निश्चित? ओके. आता जर 3 by 3 चाच आहे ना,
तर हे जे पॉवर आहे ना n-1 म्हणजे 3 - 2 म्हणजे काय 2 दिसणार आहे. म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ ए काय येईल बघा बरं, डिटर्मिनंट ऑफ एचा स्क्वेअर दिसेल. म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ ए काढायलाच पाहिजे. हा जो दिला आहे ना ह्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आपण किती काढली -1 आणि येणारा जो -1 त्याचा फक्त स्क्वेअर करा, झालं उत्तर. आणि ते ABCD ऑप्शनमध्ये शोधायचं आहे. इथं कुठलाही मॅट्रिक्स इथं असू द्या, एनी मॅट्रिक्स, ओके, आणि एनी मॅट्रिक्स कुठलाही दिला असेल तरी याचा आन्सर या पद्धतीने काढा तुम्ही, बरोबर आहे. आणि या पद्धतीने काढल्यानंतर तुम्ही फक्त डिटर्मिनंट ऑफ ए काढावा लागणार आहे, एवढं निश्चितच आहे, कारण इथं लिहिलेच बघा डिटर्मिनंट ऑफ ए. आलं लक्षात. रेस्ट वॉट n-1 हे जोडलंच पाहिजे. आणि अशा रीतीनं चाहे मॅट्रिक्स 2x2 असू द्यात नाहीतर 3x3 असू द्यात, आन्सर काढायची पद्धत तुम्हाला डिटर्मिनंट ऑफ ए काढावाच लागणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना 3x3चं एक्सपान्शन कसं करायचं माहीत नाही त्यांनी डिटर्मिनंट हा टॉपिक जो आहे त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करा. स्पेशली ज्या विद्यार्थ्यांना प्रॉपर्टीज माहीत आहेत, ह्या प्रॉपर्टीज माहीत आहेत, ते प्रॉपर्टीच्या आधारे सुद्धा एक्सपान्शन करता येतं. मी मुद्दाम इथं बेसिक प्रॉपर्टी वापरले की एक्सपान्शन ऑफ दिस बाय रो नंबर फर्स्ट, आणि त्याचं उत्तर -1 आलेलं आहे. आलं लक्षात. तर याच टेक्निकवर आधारित तुम्ही इतर प्रश्नांची उत्तरं सोडवू शकता. आता ह्या एक्झाम्पलच्या आधारे तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा की जर मॅट्रिक्स दिला असेल आणि ही कन्सेप्ट दिली असेल तर अशा प्रश्नांची उत्तरं कशी सॉल्व करायची. आलं लक्षात. येस. आता आपण पुढं वळूया की दुसरा प्रश्न, एक्झाम्पल रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सेकंड. काय प्रॉपर्टी सेकंड आहे जरा बघा बरं. अडजॉइंट ऑफ ए, मी मुद्दाम हाच घेतो बघा. इफ ए इक्वल टू दिस देन अडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अशा रीतीने हा प्रश्न आहे, बरोबर आहे. आणि मग या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला शोधण्यासाठी काय करायला पाहिजे तर विचार करा. अडजॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल आहे. आपल्या बेसिक रूलनुसार गेला तर किती भरपूर वेळ लागतो आहे बघा बरं. पहिल्यांदा काय करायला पाहिजे, अडजॉइंट माहिती आहे कसं करायचं, सगळ्यांचे मायनस, सगळ्यांचे कोफॅक्टर मॅट्रिक्स त्याचा ट्रान्सपोज आणि त्याचा पुन्हा अजून अडजॉइंट करायचं आहे. एवढं सगळं करण्यापेक्षा ही शॉर्टकट मेथड लक्षात ठेवा ना. बघा अडजॉइंट ऑफ ए म्हणजे काय, डिटर्मिनंट ऑफ ए रेस टू n-2 इंटू वॉट ए, हे करेक्ट आन्सर असणार आहे. आता बघा सोल्युशन युजिंग रूल दिस वन, युजिंग बघा बरं अडजॉइंट ऑफ, पुन्हा अडजॉइंट ऑफ ए म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ ए रेस टू n-2 इंटू ए, हा आपला रूल आहे. आणि आत्ताच आपण हे एक्झाम्पल बदललेलं नाही. याचं डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू काढले -1 आलेली होती, बरोबर आहे. बघा फॉर दिस मॅट्रिक्स डिटर्मिनंट ऑफ ए इक्वल टू वॉट -1 आलेली होती. ही व्हॅल्यू इथं ठेवूया. म्हणजेच काय येणार आहे, अडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -1 रेस टू, इथं काय दिलं बघा n-2. n काय येणार सांगा बरं आता तुम्ही, काय येणार आहे, 3 येणार आहे. कारण हे जे मॅट्रिक्स दिसतोय ना त्याची ऑर्डर 3/3 आहे आणि म्हणून त्याचं उत्तर nची व्हॅल्यू 3च येणार आहे. सो हिअर आय एम रायटिंग 3-2 इंटू ए. ए मीन्स वॉट, द गिवन मॅट्रिक्स ॲज इट इज 1-1, 2-1-1, 1-1-1. आता -1 रेस टू काय दिसेल, 3-2 काय येणार आहे, इट इज 1. आणि इथं तुमचं आहे असं 1-1, 2-1-1, 1-1-1. आणि -1 आज सगळ्याला जर मल्टिप्लाय केलं तर निगेटिव्ह नंबर दिसणार आहेत. आणि हे जे ABCD ऑप्शन्स असतील का नाही, ABCD, तर याचं ते उत्तर जे असणार आहे ते
यापैकी इथं कुठंतरी आन्सर असणार आहे. हे आपण आता या प्रॉपर्टीच्या आधारे बघितलेलं आहे. ओके, मी अजून एक एक्झाम्पल इथे घेतो की ते जे एक्झाम्पल आहे ते प्रॉपर्टी नंबर कशावर आधारित असणार आहे, सेकंडवरतीच असणार आहे. ओके, इफ A इक्वल टू 1 2 3 5 हा मॅट्रिक्स घेतलेला आहे आणि प्रश्न कसा असणार आहे, देन लुक हिअर adjoint of A इक्वल टू व्हॉट. सगळ्यात सोपं असणार आहे, लक्षात आलं बघा. adjoint of A काय व्हॅल्यू आहे, डिटर्मिनंट ऑफ A युजिंग द रिझल्ट. काय युजिंग रिझल्ट असणार आहे, युजिंग द रिझल्ट बोला. adjoint of A इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ A रेस टू n-2 इंटू A. मी जे सांगतोय ना हे टाईपनुसार मी एक्झाम्पल घ्यायला प्रयत्न केला आहे बरं का. तुमच्याजवळ जे रेफरन्स बुक असेल तर बघा तुम्ही, हेच टाईप कुठं ना कुठं तरी असणार आहेत. तुम्हाला लगेच हे टेक्निक फक्त लक्षात घ्या मी कसं सॉल्व करतोय ते. आता काय adjoint of A काय शोधावं लागणार आहे, डिटर्मिनंट ऑफ A. मी काय करतो, हे जे आहे ना याला नंबर मी 1 देतो. नाव डिटर्मिनंट ऑफ A काय डिटर्मिनंट येईल इथं 1 2 3 5. हे मॅट्रिक्स आहे, कशाचं रूपांतर केलं, डिटर्मिनंट. काय आन्सर आहे बघा बरं, 1 मल्टिप्लाय बाय 5. सो 5 मायनस व्हॉट 6. आन्सर इज -1. आणि डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू काय आली, -1 आलेली आहे. ती तर ठेवा. नाव हे जे ना यामध्ये इक्वेशन 1 बिकम्स काय, -1 रेस टू n मायनस, बघा इथं काय लिहिलं आहे n-2. n काय, n म्हणजे तुमची ऑर्डर आहे इथं 2/2 बरोबर आहे का, इथं 2/2 येणार आहे. तर 2 - 2 व्हॉट 0 येणार आहे इंटू ॲज इट इज A मीन्स 1 2 3 5. आलं लक्षात. आता बघा -1 रेस टू 0 काय येतं, लॉ ऑफ एंडायसिस. घातांकाचे नियम तुम्हाला सर्वांना माहिती आहेत की 8वीमध्ये झालेले होते, 7वीमध्ये झालेले होते. -1 रेस टू 0 काय येतं, इट इज 1. आणि ते 1 आल्यामुळं हे हाय असं येणार आहे 1 2 3 5. म्हणजे थोडक्यात काय की दिलेला मॅट्रिक्स आहे असाच उत्तर आलं आहे बघा बरं. हे आहे असं शेवटचं उत्तर आहे. आणि मग ह्याचे ABCD जे ऑप्शन्स असतील, समजा ABCD असे ऑप्शन असतील तर इथं काहीतरी असे नंबर असणार आहेत 1 2 3 5. इथं 1 - 2 3 5. इथं 1 1 3 5. इथं 1 3 2 1 असं काहीतरी असेल. तर आपलं करेक्ट आन्सर काय असणार आहे, जे आहे तो मॅट्रिक्सच असणार आहे. जरा थोडा विचार करा. समजा असाच प्रश्न आहे 2/2चा मॅट्रिक्स आहे, म्हणजे तुम्ही डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू इथं किती आली, आता सध्या तरी -1 आली. इथं कुठलाही नंबर असू द्या ना, तुम्हाला वाटतं ते नंबर घ्या. आता मी काय करतो, इथं नंबर वेगळा घेतो बघा 7 1 1 10 असा मॅट्रिक्स घेतला आणि प्रश्न असाच विचारला. काय करायला पाहिजे सांगा बरं, विचार करा ना. डिटर्मिनंट फॉर्म्युला हाच आहे. डिटर्मिनंट ऑफ काय येणार आहे, इथं 7 इथं 1 इथं 1 आणि इथं किती असणार आहे 10. म्हणजे इथं किती 70 - 1. बघा 70 - 1 किती येणार आहे 69. मग इथं डिटर्मिनंट ऑफ इथं काय येणार आहे 69. पण 69 रेस टू व्हॉट n मायनस, फॉर्म्युला काय n-2. म्हणजे 2 - 2 0 येणार आहे, म्हणजे काय 1. म्हणजे थोडक्यात हा जो मॅट्रिक्स आहे ना 7 1 1 10 इथं सुद्धा तसंच 7 1 1 10. तर मला हे सांगायचं आहे की ज्या वेळेस ह्या डिटर्मिनंट कोणताही असू द्या, एनी एलिमेंट्स बरोबर आहे, मग अशा वेळेस इथं डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय, कुठलाही नंबर येईल.
आणि कोणताही नंबर आला त्याची पॉवर किती, झिरोच येणार आहे इथं, कारण ऑर्डर किती आहे, ऑर्डर किती 2/2 असल्यामुळं 2 - 2 झिरोच येणार आहे. म्हणजे थोडक्यात जो दिलेल्या हे जे आहे ना हे 7 1 1 10 तेच फायनल उत्तर असणार आहे. अडजॉइंट ऑफ ए, बघा अडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट ए ॲज इट इज. आणि मग हे एवढं शोधत बसण्यापेक्षा आत्ताच आपला वेळ ह्यात समजावून घेण्यात जाऊ द्या ना. एक्झामच्या वेळेस ज्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की हा मॅट्रिक्स 2/2 दिलेला आहे, बरोबर आहे, आणि 2/2 दिला की ABCD ऑप्शनमध्ये आहे असं उत्तर इथं कुठं आहे ते बघायचं आणि तेच फायनल असणार आहे. जर 3/3 दिला, बघा मी काय सांगतोय, जर 3/3 दिला तर इथलं व्हॅल्यू मी वेगळी येऊ शकते, पण इथं ब्रॅकेट रेस टू वॉट n-2च्या नियमानुसार 3 - 2 1, बरोबर आहे. त्यामुळं काय येईल, ह्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू फक्त इथं बाजूला ठेवायला पाहिजे आणि त्याला ओरिजिनल मॅट्रिक्स ते येणार आहे. हा मेन फरक, हा मेन डिफरन्स आहे, तो याच्या बाबतीत तुमच्या लक्षात आलेला असेल. आणि ह्या 2 एक्झाम्पल एक्सप्लेन केले विथ फॉर्म्युलाच्या आधारे, तेव्हा तुम्हाला लक्षात आलं असेल की या स्वरूपातले जे प्रश्न सोडवायचे असतील, बघा या स्वरूपातले जर प्रश्न सोडवायचे असतील तर काय महत्त्वाचं आहे, हे 2 प्रॉपर्टी व्यवस्थित समजावून घेणं महत्त्वाचं आहे. तर विद्यार्थी मित्र काय करा, आता हे जे बोर्डवरती दिसतं आहे तुम्हाला, हे प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 हे सगळ्या प्रॉपर्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्या व्यवस्थित तुम्ही एका पेजवरती लिहून काढा. ओके, तुम्ही याचा स्क्रीनशॉटसुद्धा घेऊ शकता किंवा ते पॉज करून तुम्ही एका वहीच्या कागदावरती हे पॉईंट लिहून घ्या. आपण काय करणार आहे की या पुढच्या पॉईंटकडे वळणार आहे. ओके, पुढच्या पॉईंटकडे वळणार आहे, त्यासाठी मी काय करतो, जरा थांबतो, तुम्ही हे पॉईंट व्यवस्थित लिहून घ्या. अतिशय महत्त्वाचे हे 2 पॉईंट आहेत. ऑल द पॉईंट्स आर इम्पॉर्टंट वन. फक्त विद्यार्थ्यांना प्रॉपर्टी माहीत असतात, त्या कशा वापरायच्या, कशा यूज करायच्या, प्रॉब्लेम सॉल्विंग करताना त्याचा कसा वापर करायचा, हाऊ टू यूज कळत नाही. आणि म्हणून तर मी आल्याला काय केलं की याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल घेतलीत आणि आपण सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आलं लक्षात. आता पुढं जाऊया आपण. इथं थर्ड, बघा थर्ड काय सांगते, अर्जॉइंट ऑफ KA असा प्रश्न दिला. अर्जॉइंट ऑफ KA इक्वल टू K⁻n-1 अर्जॉइंट ऑफ A. याच्याविषयी जरा बोलूया. बघा कुठली कन्सेप्ट सुरू आहे बघा. अर्जॉइंट ऑफ KA इज इक्वल टू K⁻n-1 इथं अर्जॉइंट ऑफ A. आणि अशा रीतीने हे कन्सेप्ट आपण बघतोय. ओके, येस. आता आपण असाच एक मॅट्रिक्स घेऊया की ज्या मॅट्रिक्समध्ये असा प्रश्न विचारला जाईल, इफ A इक्वल टू इथं 2 1, इथं 2 घेऊया, इथं 7 घेऊया, देन अर्जॉइंट ऑफ 3A इज इक्वल टू, बघा प्रश्न विचारला आहे काय, ॲडजॉइंट ऑफ 3. आपण तुमच्या देखत एक्झाम्पल तयार करतो आहे आणि अशीच एक्झाम्पल कुठं ना कुठं तरी असतील. ओके, फक्त टेक्निक समजावून घ्या. इथं काय दिलं आहे बघा, A मॅट्रिक्स दिला आहे. इथं बघा अर्जॉइंट ऑफ 3A असा प्रश्न विचारला आहे बघा. अर्जॉइंट ऑफ KA, अर्जॉइंट ऑफ वॉट KA, आणि मग त्याचं उत्तर या नियमानुसार येणार आहे. आपण प्रयत्न करूया या नियमानुसार काय उत्तर असेल ते. ओके, काय दिलं आहे बघा बरं. अर्जॉइंट ऑफ KA इज इक्वल टू K⁻n-1 इंटू वॉट अर्जॉइंट ऑफ A. हा आपला दिलेला रूल आहे. इथं K ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिसते बघा. इथं K म्हणजे काय बघा बरं. इथं
3. So adjoint of 3a is equal to 3 raised to n minus 1 म्हणजे काय, आता n ची व्हॅल्यू माहिती आहे, n म्हणजे काय, ऑर्डर ऑफ द मॅट्रिक्स, 2/2 आहे, सो 2 minus 1. इथं adjoint of a as it is म्हणजे काय होईल, 3 raised to 2 minus 1 it is 1, 3 into adjoint of a. ओके, अजून पुढं जाता येईल आपल्याला, 3 ॲज इट इज, आणि व्हॉट इज adjoint ऑफ a, इथं दिले बघा, व्हॉट इज adjoint ऑफ a. आणि हा जो मॅट्रिक्स आहे ना, याचा तुम्हाला adjoint डायरेक्ट पद्धतीने काढता येतो. काय येईल सांगा बरं, हे 7 या जागेवर आहे, 2 इकडं आणा, 7 2, आणि बाकीचे 2 इलेमेंट आहे त्या जागेवर ठेवा, चिन्ह फक्त बदला, -2 1. आणि हे जे दिसतंय ते झालं करेक्ट आन्सर या नियमानुसार. दिस इज अ व्हॅल्यू ऑफ adjoint ऑफ व्हॉट, 3a. आलं लक्षात. आणि अशा रीतीनं आपल्याला प्रश्न सोडवता येतील. कुठला प्रश्न, कुठली प्रॉपर्टी वापरली, प्रॉपर्टी कोणती वापरली बघा, ही प्रॉपर्टी नंबर 3. जर हा मॅट्रिक्स 3/3 घेतला तर काय फरक होईल तर बघा, k raised to what, इथं 3 minus 1 म्हणजे काय दिसेल, 3 minus 1 2, आणि बाकी आहे असंच येणार आहे. एवढं लक्षात आलं. आणि अशा रीतीनं आपण इथं बघितलेलं आहे. आता ओव्हर टू प्रॉपर्टी नंबर 4 बघा, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी नंबर 4. व्हॉट इज adjoint of a raised to n. बघा, adjoint of a raised to n असं जर दिलं असेल तर त्याचा आन्सर काय बघा बरं, फायनल आन्सर, दिस इज इक्वल टू adjoint of a raised to what, n. अशा रीतीनं हा प्रश्न विचारलेला आहे. समजा एक प्रश्न असा दिला, इफ a इक्वल टू, ओके, 2158, then adjoint of a raised to काय घेऊया आता इथं, n जो आहे ना, n तो समजा 2च घेतला तर काय येईल सांगा याचं उत्तर. दिस इज इक्वल टू adjoint of, व्हॉट इज द आन्सर, अकॉर्डिंग टू आवर दिस रूल, adjoint of a raised to n म्हणजे adjoint of a आणि त्याची पॉवर n दिले, n म्हणजे आता n इथं काय येणार आहे, इट इज 2. सो adjoint of a आणि त्याची पॉवर काय असणार आहे, 2 असणार आहे. आणि अशा रीतीने आपण या प्रॉपर्टीविषयी बघितलेलं आहे. समजलं. ओके, आता आपण नेक्स्ट प्रॉपर्टीकडे बघूया. ए इनवर्स इक्वल टू, आणि ही प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती आहे, शिकवले, इनवर्स बाय व्हॉट, इनवर्स बाय adjoint मेथड. बघा बरं, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए adjoint ऑफ ए. काय दिले बघा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू व्हॉट, adjoint ऑफ ए. आता बघा, इफ ए इक्वल टू, ओके, ए इक्वल टू मी घेतो इथं x y z t हा मॅट्रिक्स दिलेला आहे. देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए इनवर्स अँड व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ ए इनवर्स. आणि ए इनवर्सचे ऑप्शन जे असतील का नाही ते इथं कुठंतरी असतील, ए बी, इथं सी आणि इथं डी, इथं काहीतरी ऑप्शन्स असतील. ऑप्शन बघायची काही गरज नाही, आपण आपल्या नियमानुसार जाऊया. काय दिलं आहे, ए इनवर्स. ओके, लुक हिअर, काय प्रॉपर्टी आपली, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू व्हॉट,
अडजॉईंट ऑफ ए हा आपला रूल आहे. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए. सगळ्यात सोपं काढणं. बघा बरं, हा मॅट्रिक्स आहे, ह्याचं डिटर्मिनंटमध्ये रूपांतर केलं काय होणार आहे? ह्या डिटर्मिनंटमध्ये दिसेल एक्स टी मायनस वॉट वाय झेड. आणि इथं काय असणार आहे? अडजॉईंट ऑफ ए. आणि 2x2 जो मॅट्रिक्स असेल तर त्याचा अडजॉईंट कसा लिहायचा मी सांगितलेलं आहे. हे जे डायगोनल इलेमेंट आहेत ना त्यांची जागा बदला. म्हणजे काय करा? रिप्लेस द डायगोनल एलिमेंट्स. सो टी ॲट दिस प्लेस and x at this place and change the sign of other elements. Here instead of z we can say as a minus z and here minus of y, and this is the inverse of the given matrix. यात वैशिष्ट्य बघा, याच्या इथं बघा रोल, या डिटर्मिनंट आहे ना इथं 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए. समजा डिटर्मिनंट ऑफ ए 0 असला तर 1 अपॉन 0 इट इज वॉट? नॉट डिफाईन असंही असू शकतं. ओके, मी इथं ऑप्शन्स लिहिलेले नाहीत, पण जरी ऑप्शन लिहिलेले नसले तर तुम्ही या नियमानुसार जा ना, पटकन तुम्ही इथं कुठंतरी ते ऑप्शन असलाच पाहिजे. ओके, आता मी काय करतो, दुसरं एक एक्झाम्पल इथे घेतो. इथं 1, इथं सुद्धा 1, इथं 2 आणि इथं 9. आणि प्रश्न असणार आहे व्हॉट इज इनवर्स ऑफ दिस मॅट्रिक्स. सांगा बरं, पटकन सांगता यायला पाहिजे. आणि आपण थेरीची जे व्हिडिओ आपण तयार केलेली होती त्यामध्ये सुद्धा मी थेरी शिकत तिथं मी ट्रिक्स सांगितलेलं हाऊ टू फाईंड इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स. ते हे समान आहे. बघा बरं, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन व्हॉट इज डिटर्मिनंट ऑफ ए. बघा डायरेक्ट काढा. 9 मायनस 2 इट इज 7. आणि इथं अडजॉईंट ऑफ ए तुम्हाला जमतं काढायला. रिप्लेस डायगोनल एलिमेंट इट इज 9 1 1 9 आहे ना, त्याच्याऐवजी काय येणार आहे 9 1. आणि इथं -2 दिसेल आणि इथं -1 दिसेल. संपला. हा झाला इनवर्स ऑफ अ गिवन मॅट्रिक्स. म्हणजे इथं हे कुठंतरी इथं ऑप्शन असतील. किंवा तुम्ही 1/7 आहे ना, हे 1/7 जर आज जरी घेतलं तरी चालेल. म्हणजे नवीन रिझल्ट्स असे मिळतील आपणाला. 9/7 इथं -1/7, इथं -2/7, इथं 1/7. आणि हा सुद्धा इनवर्स तयार झालेला आहे. तुम्हाला सध्या आपण काय बघतोय, इनवर्स काढायची पद्धत बघतोय. आणि इनवर्स काढण्यासाठी 2/2चा इनवर्स याच पद्धतीने काढा. ते मायनस कोफॅक्टर्स पद्धत वापरू नका. पुन्हा अडजॉईंट ऑफ ए त्याचं काही वापरू नका. रो ट्रान्सफॉर्मेशन, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन हे आपल्याला सी ई टीचे प्रश्नांची उत्तरं कमी वेळेत द्यायची असतात, तर हीच शॉर्टकट मेथड आहे. आता आपण काय करूया, एक एक्झाम्पल असं घेऊ. आपण कुठला बघा, 1 2 3 4 5 या 5 प्रॉपर्टीचा अभ्यास व्यवस्थित केलेला आहे. ओके, आता इथं जरा बघा बरं. इथं बघा, अडजॉईंट ऑफ एचा इनवर्स विचारलेला आहे. मला सांगा, हे बघा नेक्स्ट, अडजॉईंट ऑफ एचा इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ए. ही एक प्रॉपर्टी आहे. आता याचा जरा विचार करा. समजा ए मॅट्रिक्स असा दिला, ए मॅट्रिक्स इक्वल टू 2 1 5 8 हा मॅट्रिक्स इथं दिलेला आहे. देन क्वेश्चन काय आहे बघा, अडजॉईंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू वॉट. अडजॉईंट ऑफ ए इक्वल टू वॉट. तुम्हाला शॉर्टकट ट्रिक्स माहीत असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे. जर माहीत नसेल तर कसा विचार करायला लागतो बघा ना. काय करायला पाहिजे, ब्रॅकेटमध्ये बघा बरं, याचा अडजॉईंट काढायचा आहे. बघा, याचा अडजॉईंट काढायचा आहे. आणि अडजॉईंट काढून झाल्यानंतर त्याचा इनवर्स काय असा प्रश्न आहे. आपण डिटेल प्रयत्न करूया. बघा, दोन्ही मेथड वापरूया. इथं मी काय करतो, हा पाठ आपला तुमचा झालेला आहे सगळा, बरोबर आहे. त्यामुळे हे मी पाठ काढून टाकतो, म्हणजे इथं आपल्याला लिहायला बरं. बघा, विचार करा जरा.
काय दिलं आहे, ए मॅट्रिक्स दिलेलं आहे आणि तुम्हाला ॲडजॉइंट ऑफ ए काढायचं आहे. मी काय करतो, मग काय दिले बघा जरा सांगा. ए इक्वल टू 2 1 5 8 हा असा प्रश्न इथं दिलेला आहे. देन ॲडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू याचा विचार करायचा आहे. ओके, मग काय येईल सांगा बरं. बघा हा जो आपल्याजवळ फॉर्म्युला अवेलेबल आहेच की, नो डाऊट, पण डिटेल विचार करा बरं. प्रथम ॲडजॉइंट ऑफ काढा, ॲडजॉइंट ऑफ ए. ह्याचा डायरेक्ट ॲडजॉइंट काढता येतो, शिकवलं आहे तुम्हाला कसा ॲडजॉइंट काढायचा आहे. हे 8 इथं न्या, हे 2 इथं आणा, राईट, आणि हे -5 आणि इथं -1 झालं, ॲडजॉइंट मिळाला. आता ॲडजॉइंट मिळाला की त्याचा इनवर्स बघा. आता ह्याचा इनवर्स काढायचा आहे, इनवर्स काढायचा आणि तो 2/2 लक्षात आलं का. काय करायचं, काय फॉर्म्युला आपला होता बघा. इनवर्स काढायचा फॉर्म्युला काय होता बघा बरं, असा होता. ए इनवर्स इक्वल 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ॲडजॉइंट ऑफ ए, हा आपला फॉर्म्युला. तर ह्यामध्ये बदल करा, इथं शब्द बदला, इथं ॲडजॉइंट ऑफ ए म्हणूया, इथं सुद्धा ॲडजॉइंट ऑफ ए म्हणूया, लक्षात आलं, आणि इथं सुद्धा ॲडजॉइंट ऑफ ए म्हणूया. असा बदल होणार आहे. आणि त्यामुळं काय करूया, ह्याचा इनवर्स काढण्यासाठी हां सांगा, ॲडजॉइंट ऑफ एचा इनवर्स इक्वल टू, ॲडजॉइंट ऑफ एचा इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ ॲडजॉइंट ऑफ ए. मला सांगा ह्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय येईल. 8 2 16, 16 - 5 इंटू 1 5 म्हणजे 11 ना. सो इथं 11 आणि इथं काय लिहावं लागतं, ॲडजॉइंट ऑफ दिस मॅट्रिक्स. बघा ॲडजॉइंट ऑफ दिस मॅट्रिक्स म्हणजे ह्याचा ॲडजॉइंट कसा काढणार. हे 2 इथं जाईल, 8 इथं जाईल, 5 1 आणि झाला इनवर्स. लक्षात आलं का. 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू 8 बघा 1/11 इंटू दिस. हे आपलं फायनल आन्सर झालेलं आहे. कुणाचं, याचं. पण हे किती वेळ लागला बघा बरं. हे कमी वेळेत काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय सांगतोय बघा ना. इथं फॉर्म्युला काय सांगतोय, अशा स्वरूपातला कुठलाही प्रश्न असला तरी काय करतायत बघा, 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए बघा, युजिंग द कन्सेप्ट बघा, ॲडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए. हा जो दिला ना ह्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय येईल सांगा बरं. 8 to the 16 - 5 11 बरोबर आहे का. 1/11 बघा 1/11 इंटू ए म्हणजे आहे असं 2158 आणि ह्या मेथडनं सुद्धा तेच काढले ना उत्तर. मला काय सांगायचं लक्षात आलं का. येस, म्हणजे हा जो मॅट्रिक्स असेल तर काय करा, दिलेल्या मॅट्रिक्सला बघा, दिलेल्या मॅट्रिक्सला काय करा, 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए न मल्टिप्लाय करा. ओके, मी अजून एक एक्झाम्पल या पद्धतीचं घेणार आहे. ओके, कोणतं एक्झाम्पल आहे ते जरा आपण बघा. समजा एक मॅट्रिक्स आपण असा घेतला, ए मॅट्रिक्स असं घ्या, 5 1 1 1 1 2 1 1 0 असा मॅट्रिक्स दिलेला असेल आणि प्रश्न असा असेल, देन ॲडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू व्हॉट. आणि ते ABCD ऑप्शन्स काहीतरी दिले असेल. मी मुद्दाम इथे ABCD ऑप्शन घेत नाही, फक्त मी सांगतोय टेक्निक फक्त लक्षात ठेवा. आता काय करायला पाहिजे बघा बरं. ॲडजॉइंट ऑफ एचा इनवर्स आपणाला काय शोधलं पाहिजे, 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू व्हॉट, ए ॲज इट इज. आणि ह्याचं जे उत्तर असणार आहे की नाही
बघा, व्हॉट इज रूल? आवर रूल इज 1 upon डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू अडजॉइंट ऑफ इंटू ए ॲज इट इज. म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ ए काढलं पाहिजे. काय डिटर्मिनंट आहे बघा बरं, 5 1 1 1 1 2 1 1 0. ओके. आणि याचं एक्सपान्शन जरा बघा काय करायला पाहिजे. याचं एक्सपान्शन इथं 5 तसंच. डोंट कन्सिडर वर्टिकल लाईन अँड हॉरिझॉन्टल लाईन. काय होईल मग? 1 2 1 0. बरोबर आहे. आता पुढं इथं मधल्या नंबरवरती जावा तुम्ही. -1 म्हणजे काय? हे आणि हे धरू नका. 1 2 1 0 प्लस 1 इंटू दिस. हे आणि हे धरू नका. 1 1 1 1. एक्सपान्शन पुन्हा एकदा बघा. काही विद्यार्थ्यांना वाटत असेल हे गडबडीत कसं आलं कळालेलं नाही. जरा बघा, हे नंबर्स ॲज इट इज आहे. आपल्याला डिटर्मिनंट शोधायचं आहे. 5 ॲज इट इज लिहिलं इथं. त्यामुळे व्हर्टिकल लाईन धरू नका, हॉरिझॉन्टल लाईन धरू नका. 4 नंबर उचलायचे इथं ठेवायचे. नंतर गो ॲट द मिडल प्लेस. आणि इथं मिडल प्लेस नेहमी निगेटिव्ह धरायचं असतं. ते मी निगेटिव्ह -1 धरलेलं आहे. आणि मग व्हर्टिकल लाईन हॉरिझॉन्टल लाईन धरू नका. 1 2 1 0 लिहिलेलंच आहे. नंतर 3rd नंबर इथं आहे. ते नंबर राहिलेलं लिहिलं. म्हणजे इथं बघा 5 इंटू इथं 0 -2 इथं 0 -2 आणि हे 0च येणार आहे. 1 -1 0. इथं काय होईल? 5 इंटू -2 -1 इंटू -, ते 0च असणार आहे. म्हणजे इथं मिळणार आहे -10 10 +2 -8. काय उत्तर आलं बघा बरं? -8 आन्सर आलेलं आहे. कुणाचं? डिटर्मिनंट आहे. आणि युझिंग दिस कन्सेप्ट 1 upon what? -8. आणि हे जे ए मॅट्रिक्स आहे ना, हा त्यात बदल नाही. म्हणजे काय? 5 1 1 5 1 1 1 1 2 आणि 1 1 0 हा झाला. काय असला? कशाचा आन्सर झाला? ॲडजॉइंट ऑफ ए इनवर्सचं उत्तर हे ABCD ऑप्शनमध्ये असणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला हा रूल माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि ही पुढची प्रॉपर्टी सगळ्यात सिंपल आहे. ए ट्रान्सपोजचा इनवर्स काय? तर काय करा, असं हा लॉ होतो बघा. A⁻m⁻n A⁻nm हा लॉ ऑफ एन्डायसिसचा रूल माहितीच आहे. तसेच वापरायचा प्रयत्न करा ना. हे बघा डॅश इनवर्स. ते इनवर्स पुढं घ्या. लुकिंग सेम. हे इझी वन. याच्यावर आधारित एक्झाम्पलची गरज नाही, पण हे लगेच तुमच्या लक्षात येईल. आणि लास्ट बघा बरं, डिटर्मिनंट ऑफ KA. मी काय करतो, शेवटचा जो पॉईंट आहे त्याच्याविषयी जर आपण डिस्कशन करूया. कुठला? लास्ट पॉईंट कुठला आहे बघा बरं. डिटर्मिनंट ऑफ KA is equal to K⁻n determinant of A. This is last result. समजा एक मॅट्रिक्स कुठलाही दिला असेल, चाहे 2/2 असू नाही तर 3/3, कारण डिटर्मिनंट हा शब्द वापरला आहे ना. इफ A equal to 2 1 1 5. Suppose this matrix is given, then determinant of 5A असा प्रश्न दिला असेल. 5A equal to what? आणि ते ABCD ऑप्शन्स इथं असतील. ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C आणि ऑप्शन D. काय करायला पाहिजे विचार करा. हे बघा, युजिंग दिस K⁻n. आता K कुठं आहे बघा बरं. कम्पेअर दिस. हे बघा Aच्या शेजारी K आहे. Aच्या शेजारी म्हणजे उत्तर काय असणार आहे? युजिंग कन्सेप्ट डिटर्मिनंट ऑफ KA इज इक्वल टू K⁻n. इथं डिटर्मिनंट ऑफ A. K⁻n म्हणजे काय येणार आहे? हे बघा, डिटर्मिनंट ऑफ 5A. डिटर्मिनंट ऑफ 5A इक्वल टू 5⁻n. n म्हणजे ऑर्डर ऑफ
डिटर्मिनंट 2/2 आहे. सो 5 स्क्वेअर 2/2. ओके. अँड इंटू वॉट डिटर्मिनंट ऑफ ए म्हणजे किती येणार आहे 25 येणार आहे. काय दिसणार आहे इथं 25 आणि इथं डिटर्मिनंट ऑफ ए हे इथं कुठंतरी याची व्हॅल्यू असणार आहे. पण अजून एक सांगता येईल तुम्हाला डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू शोधता येतेच ना. मग हा जो मॅट्रिक्स आहे ना ह्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू किती येईल सांगा बरं. सपोज दिस मॅट्रिक्स व्हॉट इज डिटर्मिनंट ऑफ ए सांगा बरं. 10 - 1 किती 9. 10 - 1 9 म्हणजे इथं काय येणार आहे 25 × 9 किती येणार आहे 1 किती 2 to 5 बरोबर आहे. अशा रीतीने हे फायनल उत्तर इथं कुठेतरी इथं आन्सर असणार आहे. आणि अशा रीतीनं ही प्रॉपर्टीसुद्धा अतिशय महत्त्वाची आहे. समजलं. तर अशा रीतीनं आपण या व्हिडिओमध्ये जे 7-8 ज्या इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज दिलेल्या होत्या त्याच्याविषयी आपण डिटेल अभ्यास बघितलेला आहे. आणि एक्झाम्पल कशी असू शकतात कुठल्या टाईपनुसार असू शकतात हे सुद्धा आपण बघितलेलं आहे. तुमचे कुठलेही रेफरन्स बुक बघा या टाईपचे छोटे छोटे एक्झाम्पल्स आहेत. फक्त नॉलेज जे आहे की नाही हाऊ टू यूज आवर द गिवन कन्सेप्ट इन द पर्टिक्युलर सम्स ऑर पर्टिक्युलर एक्झाम्पल्स हे कळत नाही आणि त्यामुळं आपल्याला हा टॉपिकमधले प्रॉब्लेम सॉल्व करताना प्रश्न निर्माण होतात किंवा सोडवू शकत नाहीत अशी अवस्था निर्माण होते. तर विद्यार्थी मित्र आपण आतापर्यंत जेई पॅटर्नवर आधारित हा आपला 4था व्हिडिओ बनतो आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशीच जी आपण काही वेगळ्या स्वरूपातले एक्झाम्पल आपण बघणार आहे. प्रत्येक व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस केलेले जे एक्झाम्पल आहेत ते डिफरंट टाईप्स असतील. तर ह्याच्यावरतीच फोकस करा की जेणेकरून या टॉपिकचा अभ्यास करताना पुन्हा मॅट्रिक्स टॉपिक्सचं नाव जरी घेतलं तरी त्यातले सगळे टाईप्स तुम्हाला लक्षात येत राहतील. चाहे तो प्रश्न थेअरीचा असो किंवा MST-CT असो किंवा JEE पॅटर्न असो. ओके. नंतरच्या व्हिडिओमध्ये असेच काहीतरी टिपिकल एक्झाम्पल आपण बघूया. तोपर्यंत आपण इथं आता थांबणार आहोत. ओके. इथं थांबूया आपण. ठीक आहे. धन्यवाद.